کہانی شہزادہ اور غریب لڑکی کا راز۔ اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک سنسان رستہ تھا جہاں عام لوگ آنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اس رستے کے کنارے ایک پرانی غار تھی۔ اس غار کے باہر 4 سخت دل سپاہی کھڑے تھے اور ان کے درمیان ایک نوجوان بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے تھے۔ اس کے چہرے پر تھکن اور درد صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی ہمت تھی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ بادشاہت کا شہزادہ حماد تھا۔ لیکن یہ بات وہاں موجود سپاہیوں کو بھی پوری طرح معلوم نہیں تھی۔ انہیں صرف اتنا حکم ملا تھا کہ اس نوجوان کو زندہ رکھنا ہے اور پہاڑوں کے اس خفیہ ٹھکانے سے باہر نہیں جانے دینا۔ شہزادہ خاموش بیٹھا دور پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک دور سے بکریوں کی گھنٹیوں کی آواز آنے لگی۔ ایک کمزور سی لڑکی بکریاں چراتے ہوئے اس رستے پر آ رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام نورا تھا۔ نورا ایک غریب چراگاہ کی بیٹی تھی۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، مگر اس کے دل میں بے حد ہمت تھی۔ جب وہ اپنی بکریوں کو لے کر اس غار کے پاس پہنچی تو اس کی نظر بندھے ہوئے نوجوان پر پڑی۔ وہ رک گئی۔ اس نے حیران ہو کر سپاہیوں کو دیکھا اور پھر اس قیدی نوجوان کو۔ نورا کے دل میں سوال پیدا ہوا، یہ کون ہے جسے اس سنسان پہاڑ میں قید کیا گیا ہے؟ سپاہیوں نے اسے گھورا، یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ نورا ڈر گئی، مگر اس کی نظر بار بار اس نوجوان پر جا رہی تھی۔ نوجوان نے آہستہ سے نورا کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملیں اور اسی لمحے نورا کو محسوس ہوا کہ اس نوجوان کی آنکھوں میں مدد کی ایک خاموش پکار ہے۔ نورا وہاں سے چلی تو گئی، لیکن اس کے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہو گئی۔ رات کو جب وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں بیٹھی تھی تو وہی منظر اس کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ اس نے سوچا، آخر وہ نوجوان کون ہے اور اسے پہاڑوں میں کیوں قید کیا گیا ہے؟ اسی رات نورا کو ایک ایسا راز معلوم ہونے والا تھا جو پورے ملک کی تقدیر بدل سکتا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس راز کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور دوسری طرف غار کے اندر بیٹھا شہزادہ حماد آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، یا اللہ، کیا کوئی میری مدد کے لیے آئے گا کیا؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ پہاڑوں کی اس خاموشی میں ایک غریب لڑکی کی ہمت اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ لیکن اسی وقت غار کے پیچھے اندھیرے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ کوئی تھا جو شہزادے کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ شخص آج رات اپنا کام پورا کرنے والا تھا۔ مگر اسی رات نورا نے بھی ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کل دوبارہ اس غار کے پاس جائے گی اور یہی فیصلہ آنے والے دنوں میں ایک خطرناک سفر کی شروعات بننے والا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی پہاڑوں پر پھیل رہی تھی۔ نورا اپنی بکریوں کو لے کر دوبارہ اسی رستے کی طرف جا رہی تھی، مگر آج اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک خطرناک جگہ پر جا رہی ہے، لیکن اس قیدی نوجوان کی آنکھیں اسے بار بار یاد آ رہی تھیں۔ جب وہ غار کے قریب پہنچی تو اس نے دور سے ہی دیکھا کہ سپاہی اب بھی وہاں موجود تھے۔ نورا نے بکریوں کو آہستہ آہستہ دوسری طرف لے جانا شروع کیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، لیکن اسی دوران اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی۔ وہ اب بھی وہیں بندھا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر رات بھر کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ نورا کا دل بھر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک بڑے پتھر کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے وہ سب کچھ دیکھ بھی سکتی تھی اور کچھ چھپی بھی رہ سکتی تھی۔ اسی وقت 2 سپاہی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ نورا نے کان لگا کر سننا شروع کیا۔ ایک سپاہی بولا، ہم کب تک اس لڑکے کو یہاں قید رکھیں گے؟ دوسرا بولا، جب تک وزیر اعظم کا حکم ہے۔ پہلا سپاہی حیران ہوا، لیکن آخر یہ ہے کون؟ دوسرے سپاہی نے آہستہ آواز میں کہا، تمہیں معلوم نہیں؟ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ حماد۔ نورا کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ حیرت سے کانپنے لگی۔ یہ قیدی دراصل شہزادہ تھا؟ دوسرا سپاہی پھر بولا، وزیر اعظم نے بادشاہ کو زہر دے کر بیمار کر دیا اور اب وہ خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اگر شہزادہ زندہ رہا تو سچ سامنے آ جائے گا، اسی لیے اسے یہاں قید رکھا گیا ہے۔ نورا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے راز کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اسی وقت اچانک اس کے پاؤں کے نیچے سے ایک پتھر پھسل گیا۔ پتھر لڑک کر نیچے گرنے لگا۔ آواز سن کر سپاہی فوراً چوکس ہو گئے۔ کون ہے وہاں؟ نورا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً جھک کر پتھر کے پیچھے چھپ گئی۔ 2 سپاہی تلواریں نکال کر اسی طرف آنے لگے۔ نورا نے سانس روک لی۔ اگر وہ پکڑی جاتی تو شاید زندہ نہ بچتی۔ سپاہی چند قدم کے فاصلے تک آئے۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا، مگر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ آخر وہ واپس چلے گئے۔ نورا نے سکون کا سانس لیا۔
لیکن اسی لمحے اس کی نظر شہزادے سے ملی۔ شہزادہ حماد سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا کر نورا کو جانے کا اشارہ کیا۔ نورا سمجھ گئی کہ یہاں رکنا خطرناک ہے۔ وہ آہستہ آہستہ وہاں سے دور ہو گئی، لیکن اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، مجھے شہزادے کو بچانا ہوگا۔ اسی شام نورا نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ وہ رات کو دوبارہ اس غار کے پاس آئے گی اور شہزادے کو ذات کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن نورا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ غار کے اندر ایک سپاہی پہلے سے ہی اس پر شک کر چکا تھا اور وہ اس لڑکی کو پکڑنے کے لیے جال بچھانے والا تھا۔ رات آنے والی تھی اور اس رات نورا کی ہمت کا سب سے بڑا امتحان ہونے والا تھا۔ رات آہستہ آہستہ پہاڑوں پر اتر رہی تھی، آسمان پر بادل چھا گئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ نورا اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھی تھی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر آ رہا تھا، بندھا ہوا شہزادہ، ظالم سپاہی اور وہ خطرناک راز جو اس نے سن لیا تھا۔ نورا جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا تو شاید شہزادہ کبھی آزاد نہ ہو سکے۔ آخر اس نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ آج رات ہی شہزادے کو آزاد کرنے کی کوشش کرے گی۔ نورا نے ایک چھوٹا سا چاقو لیا، اپنی چادر اوڑھی اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ رات بہت تاریک تھی، صرف چاند کی ہلکی روشنی پہاڑوں پر پڑ رہی تھی۔ نورا آہستہ آہستہ اس غار کی طرف بڑھنے لگی، ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جب وہ غار کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دو سپاہی آگ کے پاس بیٹھے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ باقی دو سپاہی شاید غار کے اندر تھے۔ نورا ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے غور سے ارد گرد دیکھا، شہزادہ حماد اب بھی بندھا ہوا بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھیں جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ نورا نے آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ زمین پر ریت اور پتھر تھے، اگر ذرا سی آواز بھی ہوتی تو سپاہی فوراً جاگ جاتے۔ نورا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر وہ شہزادے کے قریب پہنچ گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نورا نے آہستہ سے سرگوشی کی، میں آپ کو آزاد کرنے آئی ہوں۔ شہزادے کی آنکھوں میں امید کی روشنی چمک اٹھی۔ نورا نے فوراً چاقو نکالا اور رسی کاٹنے لگی، لیکن اسی لمحے اچانک ایک سخت آواز گونجی، رکو! نورا کا دل جیسے رک گیا۔ ایک سپاہی ان کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ سپاہی نے زور سے آواز لگائی، سب جاگ جاؤ، قیدی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چند ہی لمحوں میں باقی سپاہی بھی جاگ گئے، وہ تلواریں لے کر ان کی طرف دوڑنے لگے۔ نورا کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے آخری زور لگا کر رسی کاٹ دی، شہزادہ آزاد ہو گیا۔ اسی وقت شہزادہ فوراً کھڑا ہوا اور پاس پڑی لکڑی اٹھا لی۔ سپاہی ان کے قریب پہنچنے ہی والے تھے۔ شہزادہ نورا سے بولا، بھاگو! نورا اور شہزادہ دونوں پہاڑوں کی طرف دوڑ پڑے۔ پیچھے سے سپاہیوں کی آوازیں گونجنے لگیں، انہیں پکڑو! رات کے اندھیرے میں ایک خطرناک تعاقب شروع ہو چکا تھا، لیکن نورا اور شہزادہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پہاڑوں کے راستے میں ایک اور خطرہ ان کا انتظار کر رہا ہے، وہ خطرہ جو شاید ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتا۔ نورا اور شہزادہ حماد تیزی سے پہاڑی راستے پر دوڑ رہے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ پیچھے سے سپاہیوں کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں، انہیں پکڑو! وہ زیادہ دور نہیں گئے۔ نورا کی سانس تیز ہو رہی تھی، وہ کبھی پیچھے دیکھتی اور کبھی آگے راستہ تلاش کرتی۔ شہزادہ حماد نے آہستہ آواز میں کہا، نورا، ہمیں پہاڑ کے اوپر والے جنگل تک پہنچنا ہوگا، وہاں سے راستے بہت زیادہ ہیں، سپاہی ہمیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ نورا نے سر ہلا دیا۔ دونوں تیزی سے اوپر چڑھنے لگے۔ راستہ مشکل تھا، پتھر پھسل رہے تھے اور ہوا تیز چل رہی تھی۔ اسی دوران اچانک ایک پتھر شہزادے کے پاؤں کے نیچے سے پھسل گیا۔ وہ تقریباً گرنے ہی والے تھے کہ نورا نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہزادہ سنبھل کر! شہزادے نے مسکرا کر کہا، تم نے آج میری جان دوسری بار بچائی ہے، لیکن ان کے پاس بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ پیچھے سے مشالوں کی روشنی نظر آنے لگی تھی، سپاہی ان کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ نورا گھبرا گئی، وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ شہزادے نے فوراً ارد گرد دیکھا۔ سامنے ایک تنگ سا راستہ تھا جو ایک پرانے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر دونوں فوراً اس راستے پر دوڑنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں وہ گھنے درختوں کے درمیان پہنچ گئے۔ جنگل بہت خاموش تھا، صرف جھینجھڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ نورا رک گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ درختوں کے پیچھے سے دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ ایک جنگلی بھیڑیا تھا اور وہ ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ نورا خوف سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن شہزادہ حماد نے فوراً ایک موٹی لکڑی اٹھا لی۔ بھیڑیا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی وقت پیچھے سے سپاہیوں کی آوازیں بھی قریب آ رہی تھیں۔ اب نورا اور شہزادہ کے سامنے دو خطرے تھے، ایک طرف بھیڑیا اور دوسری طرف ظالم سپاہی۔ نورا نے گھبرا کر کہا، اب کیا کریں؟ شہزادے نے
गहरी सांस ली। अगर हम रुके तो सिपाही हमें पकड़ लेंगे और अगर आगे गए तो ये भेड़िया। अचानक भेड़िया जोर से गिराया और इनकी तरफ झपटा। नूरा चीख उठने वाली थी कि अचानक जंगल के अंदर से एक तेज सीटी की आवाज आई। भेड़िया फौरन रुक गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। नूरा और शहजादा हैरान रह गए। दरख्तों के पीछे से एक बुरा आदमी बाहर आया। इसकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी का असा था। वो एक दरवेश था। इसने शहजादे को गौर से देखा और बोला, आखिरकार तुम यहाँ पहुंच ही गए। शहजादा हमाद, नूरा और शहजादा दोनों हैरान रह गए। शहजादे ने हैरत से पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? दरवेश ने ऐसा मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन इसी वक्त सिपाहियों की मशालों की रोशनी जंगल के करीब पहुंचने लगी। दरवेश ने फौरन कहा, जल्दी मेरे साथ आओ वरना तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। नूरा और शहजादा एक दूसरे को देखने लगे। इन्हें फैसला करना था, क्या वो इस अजनबी दरवेश पर भरोसा करें या खुद ही सिपाहियों का मुकाबला करें। इन्हें ये मालूम नहीं था कि ये दरवेश इनकी तकदीर बदलने वाला है। जंगल के अंदर रात की खामोशी छाई हुई थी। नूरा और शहजादा हमाद इस बुरे दरवेश के पीछे तेजी से चल रहे थे। पीछे से सिपाहियों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। दरवेश इन्हें जंगल के अंदर एक खुफिया रास्ते से ले जा रहा था। चंद मिनट बाद वो एक छोटी सी गार के पास पहुंच गए। दरवेश ने हाथ के इशारे से कहा, जल्दी अंदर आ जाओ। नूरा और शहजादा फौरन गार के अंदर दाखिल हो गए। गार के अंदर एक छोटा सा चिराग जल रहा था। ये जगह किसी खुफिया पनाहगाह की तरह लग रही थी। दरवेश ने बाहर जाकर कुछ झाड़ियां हटा दी ताकि गार का दरवाजा छुप जाए। कुछ ही देर बाद सिपाहियों की आवाजें दूर होती चली गईं। अब वहां मुकम्मल खामोशी थी। नूरा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन इसके दिल में एक सवाल था। इसने दरवेश से पूछा, आप कौन हैं और आप शहजादे को कैसे जानते हैं? दरवेश कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर वो शहजादे की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हारे वालिद बादशाह का पुराना दोस्त हूँ। शहजादा हैरान रह गया, मेरे वालिद का दोस्त? दरवेश ने ऐसा से सर हिलाया। हाँ, मैं पहले महल में मशीर था, लेकिन जब वजीर आजम ने बादशाह को जहर दिया तो मैंने इसकी साजिश देख ली। नूरा हैरत से सब सुन रही थी। दरवेश ने बात जारी रखी, वजीर आजम ने मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की, इसीलिए मुझे जंगल में छुप कर रहना पड़ा। शहजादा गुस्से से बोला, तो ये सब इसी जालिम वजीर का काम है? दरवेश ने संजीदगी से कहा, हाँ, और अब वो खुद बादशाह बनने वाला है। अगर तुम वापस महल ना पहुंचे तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। गार के अंदर खामोशी छा गई। नूरा ने आयशा से पूछा, लेकिन हम महल के तक कैसे पहुंचेंगे? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, इसके लिए हमें एक पुराना खुफिया रास्ता इस्तेमाल करना होगा। ज्यादा हैरान हो गया, खुफिया रास्ता? दरवेश ने कहा, हाँ, एक सुरंग जो सीधी महल के नीचे जाती है। नूरा की आंखों में उम्मीद चमकने लगी, लेकिन इसी लम्हे अचानक गार के बाहर गोरों की आवाज सुनाई दी। दरवेश का चेहरा संजीदा हो गया। वो फौरन बाहर की तरफ गया और दरार से झांका। फिर वो वापस आया और ऐसा बोला, हम मुश्किल में हैं। शहजादे ने पूछा, क्या हुआ? दरवेश ने जवाब दिया, वजीर आजम के खास सिपाही यहाँ पहुंच गए हैं। नूरा का दिल जोर से धड़कने लगा। इन्हें कैसे पता चला? दरवेश ने कहा, शायद किसी ने हमें देख लिया था। गार के बाहर सिपाहियों की आवाजें गूंजने लगी, इन्हें ढूंढो, वो इसी जंगल में है। अब नूरा, शहजादा और दरवेश के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। गार के अंदर एक तंग सुरंग थी जो सीधे अंधेरे में जा रही थी। दरवेश ने कहा, यही वो रास्ता है जो महल तक जाता है, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। नूरा ने हिम्मत करके कहा, हम तैयार हैं। और फिर तीनों इस तरीक सुरंग में दाखिल हो गए। इन्हें यह मालूम नहीं था कि इस सुरंग में एक ऐसा राज छुपा है जो पूरी सल्तनत की तकदीर बदल देगा। गार के अंदर मौजूद तंग सुरंग बिल्कुल अंधेरी थी। सिर्फ दरवेश के हाथ में जो छोटा सा चिराग रोशनी दे रहा था। नूरा, शहजादा हमाद और दरवेश आहिस्ता आहिस्ता सुरंग के अंदर आगे बढ़ रहे थे। सुरंग की दीवारें नम थीं और हर कदम पर पानी के कतरे टिपकने की आवाजें आ रही थी। नूरा को थोड़ा खौफ महसूस हो रहा था। इसने आयशा से पूछा, ये सुरंग कितनी लंबी है? दरवेश ने जवाब दिया, ये बहुत पुरानी सुरंग है। इसे बादशाहों ने हंगामी हालत के लिए बनवाया था। ये सीधी महल के नीचे जाकर खत्म होती है। शहजादा हमाद खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। इनके दिल में एक ही बात थी, इन्हें अपने वालिद को बचाना है और जालिम वजीर आजम की साजिश को बेनकाब करना है। चंद मिनट बाद सुरंग और ज्यादा तंग होने लगी। नूरा को दीवारों से लग कर चलना पड़ रहा था। अचानक दरवेश रुक गया। शहजादे ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? दरवेश ने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां मिट्टी के अंदर एक पुराना लोहे का जाल लगा हुआ है। दरवेश ने ऐसे कहा, ये एक पुराना जाल है, अगर कोई इस पर कदम रखे तो ऊपर से भारी पत्थर गिर जाते हैं। नूरा खौफ से पीछे हट गई। अगर हम इस पर चल जाते तो? दरवेश ने संजीदगी से कहा, हम सब मर जाते। फिर दरवेश ने एहतियात से एक लंबी लकड़ी से जाल को छेड़ा। अचानक जोरदार आवाज आई, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर गिरने लगे। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ जाते तो सब खत्म हो जाता। नूरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो तीनों जाल को पार करके आगे बढ़ने लगे। सुरंग अब खत्म होने वाली थी। सामने एक लकड़ी का दरवाजा नजर आ रहा था। दरवेश ने आयशा से कहा,
ये दरवाजा महल के तह खाने में खुलता है। शहजादे का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कई महीनों बाद अपने महल के इतने करीब थे। दरवेश ने दरवाजा आहिस्ता से खोला। दरवाजे के दूसरी तरफ अंधेरा तह खाना था। वो तीनों खामोशी से अंदर दाखिल हो गए, लेकिन जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़े, अचानक चारों तरफ मशालें जल उठी। वो और कई सिपाहियों ने इन्हें घेर लिया। इनके सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। इसके चेहरे पर जालिम मुस्कुराहट थी और वो वजीर आजम था। इसने तालियां बजाते हुए कहा, आखिरकार शहजादा वापस आ ही गया। नूरा और शहजादा हैरान रह गए। वजीर ने हंसते हुए कहा, मुझे मालूम था कि तुम इस सुरंग का इस्तेमाल करोगे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सिपाहियों ने फौरन शहजादे को पकड़ लिया। नूरा को भी काबू में कर लिया। दरवेश ने गुस्से से कहा, जालिम, तुम ज्यादा देर नहीं बचोगे। वजीर ने सर्द हंसी कल सुबह मैं खुद को बादशाह ऐलान कर दूंगा और तुम सबको अवाम के सामने सजा दी जाएगी। नूरा का दिल डूब गया। शहजादा भी खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इसी लम्हे तय खाने के दरवाजे के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई और अगले ही लम्हे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजीर ने भी कभी तवक्को नहीं की थी। तय खाने में हर तरफ मशालों की रोशनी फैल चुकी थी। सिपाहियों ने शहजादा हमाद, नूरा और दरवेश को मजबूती से पकड़ रखा था। वजीर आजम के चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता शहजादे के करीब आया और बोला, आखिरकार तुम मेरे जाल में आ ही गए। शहजादा गुस्से से बोले, तुमने मेरे वालिद को जहर दिया और सल्तनत पर कब्जा करना चाहते हो। वजीर हंस पड़ा। इक़्तिदार हासिल करने के लिए यही सब करना पड़ता है। नूरा ने गुस्से से कहा, जालिम, सच एक दिन जरूर सामने आता है। वजीर ने तंज़ी अंदाज में जवाब दिया, कल सुबह जब मैं बादशाह बनूंगा तो कोई सच नहीं बचेगा। इसी लम्हे तय खाने के दरवाजे से जोरदार आवाज आई। दरवाजा धर्म से खुला। सिपाही चौंक कर इधर उधर देखने लगे। दरवाजे के सामने शाही मुहाफिजों का सरदार खड़ा था। इसके साथ कई वफादार सिपाही भी थे। सरदार ने जोर से कहा, कोई भी हथियार ना उठाए, हम असल बादशाह के हुक्म से आए हैं। वजीर का चेहरा दर्द पर गया। ये नामुमकिन है। इसी वक्त दो सिपाही एक बिस्तर उठाए अंदर आए। बिस्तर पर एक कमजोर मगर बावकार शख्स लेटा हुआ था। वो बादशाह थे। शहजादा हमाद की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा जान, बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, हमाद, मुझे सब मालूम हो गया है। पता चला कि दरवेश ने पहले ही शाही मुहाफिजों को खबर भेज दी थी और एक हकीम ने बादशाह का इलाज कर दिया था। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा। इनकी आंखों में गुस्सा था। तुमने मुझसे गद्दारी की। वजीर ने घबराकर सिपाहियों को हुक्म दिया, इन्हें पकड़ लो। लेकिन अब सिपाही वजीर की बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि असल बादशाह जिंदा है। वजीर ने तलवार निकाली और शहजादे की तरफ झपटा, लेकिन शहजादा भी तैयार थे। दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई शुरू हो गई। तलवारों की आवाज तय खाने में गूंजने लगी। आखिरकार शहजादा हमाद ने एक जोरदार वार किया। वजीर की तलवार हाथ से गिर गई। सिपाहियों ने फौरन इसे पकड़ लिया। बादशाह ने सख्त आवाज में हुक्म दिया, इस गद्दार को कैद खाने में डाल दो। सिपाही वजीर को घसीटते हुए ले गए। अब तय खाने में सुकून था। बादशाह ने नूरा की तरफ देखा। बेटी, अगर तुम ना होती तो मेरा बेटा कभी जिंदा वापस ना आता। नूरा शर्मा कर खामोश हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह पूरी सल्तनत में एक ऐसा ऐलान होने वाला था जो सबको हैरान कर देता। अगली सुबह पूरे महल में हलचल थी। सिपाही इधर उधर दौड़ रहे थे। दरबार को सजाया जा रहा था और पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि बादशाह जिंदा है। लोग हैरान भी थे और खुश भी। दरबार के बड़े हाल में तमाम वजीरा, सिपाही और शहर के बड़े लोग जमा थे। शहजादा हमाद अपने वालिद के पास खड़े थे। नूरा और दरवेश भी वहां मौजूद थे। ही लम्हों बाद बादशाह अपने तख्त पर बैठ गए। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, आज मैं पूरी सल्तनत के सामने एक सख्त सच जाहिर करना चाहता हूँ। सब लोग गौर से सुनने लगे। बादशाह ने कहा, मेरे अपने वजीर ने मुझे जहर देकर तख्त पर कब्जा करने की साजिश की। हाल में सरगोशियां होने लगी। बादशाह ने आगे कहा, लेकिन अल्लाह ने मेरे बेटे को बचाया और एक बहादुर लड़की ने इसकी जान बचाकर सच को जिंदा रखा। बादशाह ने नूरा की तरफ देखा। नूरा, आगे आओ। नूरा घबरा कर आगे बढ़ी। पूरा दरबार इसे देख रहा था। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने बहादुरी, वफादारी और सच्चाई का सबूत दिया है। हम तुम्हें इस सल्तनत की सबसे बड़ी इज्जत देना चाहते हैं। नूरा हैरान रह गई। फिर बादशाह ने शहजादा हमाद की तरफ देखा। हमाद, क्या तुम भी यही चाहते हो? शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा जान, नूरा ने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मुझे सच्चाई और हिम्मत का मतलब भी सिखाया है। फिर वो नूरा की तरफ देखकर बोले, अगर नूरा राजी हो तो मैं इसे जिंदगी की मलका बनाना चाहता हूँ। पूरा दरबार हैरान रह गया। नूरा के चेहरे पर शर्म और हैरत दोनों थी। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर ये आप सब की खुशी है तो मुझे कबूल है। ये सुनते ही पूरे दरबार में खुशी की आवाज़ें गूंज उठीं। कुछ दिन बाद पूरे शहर में एक बड़ी तकरीब हुई। शहजादा हमाद और नूरा की शादी हो गई। लोगों ने खुशियां मनाई और जश्न मनाया। दरवेश को शाही मंशीर बना दिया गया और वो जालिम वजीर हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। वक्त गुजरता गया। शहजादा हमाद एक इंसाफ पसंद बादशाह बने और नूरा एक मेहरबान मलका। लोग कहते थे कि ये वो मलका है जो कभी एक गरीब लड़की थी, मगर इसकी हिम्मत ने पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दी। कहानी का सबक ये है कि
سچائی، ہمت اور نیکی ہمیشہ ظلم اور دھوکے پر جیت جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔